जय माताजी फरी एक नवा वीडियो में तमारा बधाईनुं स्वागत है। मित्रों कालनी तारीख में अमारे 34 नवा सब्सक्राइबर आवेला हता। एमना नामना अमे आजे वृक्ष लईने आवी गया छे। पाछळ वृक्ष पड्या छे तो आपणे हमणां वृक्ष वाववाना छे। मित्रों तो पहेला अत्यारे आपणे पाणी भरी आवी पछी बीजुं बधुं काम करी। तो हालो मित्रों हवे हूँ पाणी भरवा जाऊं छुं। तो अत्यारे मित्रों आपणे जे वृक्ष वाववाना छे एना माटे खाडा करवानुं मित्रों चालू करी दीधुं छे। खाडा करी अने आपणे पछी आमां मित्रों वृक्ष वाववाना छे। खाडो थोड़ो ऊंडो करवो पड़शे कारण के 10 दिवसथी तो हमणे वरसाद थयो नथी तो पाणी आपणे जाजू पाएगी एना माटे आपणे खाडो ऊंडो करवो पड़शे। तो मित्रों तमे आवी रीते अमने सपोर्ट करता रह्यो। अमारा विडियोमां कॉमेंट करो अमारुं काम केवुं छे जेथी करीने अमने आगळ काम करवा माटे हिम्मत मळी रहे। અને જે મિત્રો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરે છે તેને વિનંતી છે કે તેઓ તેમની આસપાસ કોઈ જગ્યા હોય ખાલી કે કોઈ ફોરેસ્ટ હોય ગામમાં ત્યાં વૃક્ષનું વાવેતર કરે, વૃક્ષોનું જતન કરે, મોટા કરે જેથી કરીને મિત્રો પર્યાવરણને તો ફાયદો થાય પણ આપણે આસપાસ જે ગરમીનું પ્રમાણ છે તે ઓછું થાય, ભેજમાં પાણીનો વધારો થાય, પશુ પક્ષીને છાંયો મળી રહે, उनाळा दरमियान मित्रों ने छायो मळी रहे। तो मित्रों अचूकथी तमे पण वृक्षनुं वावेतर करो अने अमारी चेनल ने सब्सक्राइब करो अने बीजा मित्रों ने पण प्रेरणा आपो कि जे पण वृक्षनुं वावेतर करे ने वृक्षोनुं जतन करे जेथी करीने आपणे जे ग्रीन हाउस इफेक्ट छे ते ओછી करी शकाय ने पर्यावरणमां ऑक्सिजननुं प्रमाण वधे। मित्रों तो तमे वृक्षનું વાવેતર કરવા માટે નર્સરીમાંથી રોપા લાવી શકો છો અથવા તો તમે તમારી ઘરે પણ રોપ બનાવી શકો છો જે આપણે આગળ વાવેતર કરવામાં મદદરૂપ થાય। ચોમાસા દરમિયાન આપણે વૃક્ષોનું વાવેતર કરવું જેથી કરીને વૃક્ષ જલ્દીથી મોટું થાય, પાણીનું આપણે બહુ પાવું પડે, વૃક્ષ તોટી જાય ઝડપથી। વરસાદની સિઝનમાં વૃક્ષ વાવો तो एनु उछेर जे छे ते झड़पथी थाय मित्रों। अने जो तमे फॉरेस्ट में वनस्पति वावता होय तो कांटाळी वनस्पति वधारे वावी कारण के आपणे जे आरक्षित, संरक्षित अने सुरक्षित प्रकारना जंगलो छे तेमां जे चराण माटे छूटछाट आपवामां आवे छे तो जे जनावरो छे ते वृक्षनुं आपणुं खाई जाय तो कांटाळी वनस्पति मित्रों वावो तो ई जनावरो ओछुं खाय। कांटाळी वनस्पति वावा मित्रों ने नम्र विनंती है। तो मित्रों तमे सपोर्ट करता रहो, अमारी चेनल ने सब्सक्राइब करो। अमारे हजी तो घणा वृक्षो मित्रों वावाना बाकी है तो अमे अमारुं काम चालू करी दई। मित्रों अत्यारे तो संजय खाडा करे छे अने आपणे जईशी डोल लईने पाणी भरवा। तो हूँ हमणां तमने बतावी दऊं के पाणी क्यांथी अमे भरी छी। अत्यारे जो के ચોમાસું है एटले वांधो नथी, खाडा बधी भर्या होय छे पण हमणां केटला 15 दिवसथी वरसाद नहीं आयो एटले जमीन में खाडा करवामां बहु तकलीफ पड़े छे कारण के जमीन बहु कठण थई जाय छे। एटला माटे अमुक जग्याए पोची जमीन आवे, अमुक जग्याए बहु कठण आवे छे अने अमे ज्यां जग्याए झाड़वा वावी छे ने त्यां लगभग 10 फूट पछी नीचे तरत ज पत्थर आवी जाय छे एटले बहु पाणी नथी रहेतुं एटला माटे जमीन बहु कठण थई जाय छे। तो मित्रों अत्यारे आपणे अहींया पाणी भरवा आवी गया छे तो हमणां खाडामांथी पाणी भरी लई अने आपणे आपणा झाड़वाने पाई दई। तो मित्रों अमारो विडियो तमने केवो लागे छे जरूरथी कॉमेंट करजो अने कॉमेंट में तमारुं नाम पण लखजो। सब्सक्राइबर करो एटले तमारुं नाम पण लखजो जेथी करीने अमे काल सवारे तमारा नामनो विडियो पण बनावी शकी कि अमने आ भाईए सब्सक्राइबर कर्या हता एमना नामना अमे वृक्ष वावी छी। तो हालो मित्रों हवे आपणे पहेला पाणी भरी लई। हालो मित्रों आपणे पाणी भरी लीधुं छे। हजी तो आ पहली डोल है, हजी तो आई लगभग 8-10 डोल भरवा आई जशे। विडियो बहु लांबो थई जशे एटला माटे
આ પેલો એક જ કટકો લઈ લઉં છું, બાકી બીજું અમે અમારી રીતે પાઈ દઈશું. એવું લાગે તો કટકો લઈ લઈશું બીજા વિડીયોને. તો હાલો આપણે હવે સંજયભાઈ ખાડા કરે છે, અહીંયા જોઈ કેટલાક ખાડા કર્યા છે. તો મિત્રો જલ્દીથી જલ્દી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી કરીને અમે કાલ સવારે તમારા નામના પણ વૃક્ષ વાવી શકીએ. અને કોમેન્ટ પણ કરતા રહેજો, એટલે અમને મજા આવે કામ કરવાની. અને કોમેન્ટ કરો એમાં તમારું નામ લખજો જરૂરથી, કે એટલે અમને કાલ સવારે વૃક્ષ વાવવામાં પણ અમે તમારું નામ લઈ શકીએ કે અમે આ મિત્રોના વૃક્ષ વાવી છીએ એમ. તો મિત્રો તમારી આજુબાજુમાં ક્યાંય ફોરેસ્ટ હોય તો તમે પણ વૃક્ષ વાવી શકો છો. હાલો હવે આ વૃક્ષ રહ્યા ને એ હવે સંજયભાઈ વાવશે. તો સંજયભાઈ હવે તમે વૃક્ષ વાવવાનું ચાલુ કરો. મિત્રો જોવો આપણે આ વૃક્ષનું રોપાણ ચાલુ કરી દીધું છે. આ વૃક્ષના મૂળિયા મોટા થઈ ગયા એટલે આ વૃક્ષ તો જલ્દીથી ચોંટી જાય છે. મિત્રો અમારી ચેનલમાં કાલે 33-34 નવા સબસ્ક્રાઈબ આવ્યા હતા, એમના નામના વૃક્ષ આપણે આજ વાવી છીએ. તો મિત્રો તમે વિડીયોમાં કાલે કોમેન્ટ કરો, જેથી કરીને અમે કાલ જે વૃક્ષ વાવી અને અમને ખબર પડે કે કયા મિત્રોએ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી હતી, એટલે એનું નામ અમે કાલ બોલી કે આ મિત્રના નામનું નવું વૃક્ષ આપણે વાવી દીધું છે. તો જરૂરથી મિત્રો કોમેન્ટ કરો કે અમે તમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી છે એટલે તમારા નામનું વૃક્ષ અમે વાવી દઈએ. તો જો મિત્રો આપણે આ વૃક્ષમાં મૂળનો વિકાસ થઈ ગયો છે. તો આ જલ્દીથી આ વૃક્ષ જાય અને મોટું થઈ જાય. ચોમાસા દરમિયાન વરસાદ થાય, પાણી આપણે ઓછું પાવું પડે. તો તમે જલ્દીથી તમે પણ આસપાસ એવો કોઈ વિસ્તાર હોય જ્યાં વૃક્ષ વાવી શકાય તો જરૂરથી મિત્રો વૃક્ષ વાવો એવી અપીલ કરું છું. અને મને આશા છે કે જે મિત્રોને આ પ્રકૃતિ પ્રેમી છે તે જરૂરથી વૃક્ષનું વાવેતર કરશે. અને જે મિત્રો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરે છે તેમને અપીલ છે તે પણ તેમના ઘરે, ખેતરે, કોઈ નજીકમાં ફોરેસ્ટ હોય ત્યાં વૃક્ષોનું વાવેતર કરે અને નવા મિત્રોને પ્રેરે. અને તમે મિત્રો જ્યારે વૃક્ષોનું વાવેતર કરો ત્યારે જરૂરથી તમારા બાળકોને સાથે લઈ જાઓ, જેથી કરીને આવનારી પેઢીમાં વૃક્ષ પ્રત્યેની જે લાગણી છે તેમાં વધારો થાય અને બાળકો પણ વૃક્ષ વાવવા માટે પ્રેરાય. તો એ મારી મિત્રો તમને અપીલ છે કે આ પ્રકૃતિનું જે કાર્ય હોય તેમાં બાળકોને મિત્રો સાથે લઈ જવા. 3 વૃક્ષો વાવી દીધા છે મિત્રો આપણે, હાલો બીજા આપણે વાવવાના છે. તમે મિત્રો બાળકોને પ્રેરણા આપો કે ભવિષ્ય માટે વૃક્ષ કેટલું જરૂરી છે, ભવિષ્ય માટે પૃથ્વી માટે કેટલું જરૂરી છે તેની મિત્રો નવી પ્રેરણા આપો. આપણે મિત્રો તમને ખબર જ હશે કે કોરોના કાળ દરમિયાન ઓક્સિજનની ઘટ હોવાથી કેટલાય વ્યક્તિના મૃત્યુ થઈ ગયા. એપ્રોક્સિમેટલી વાતાવરણમાં ઓક્સિજનનું પ્રમાણ જે હાલમાં તેમાં વધારો થાય તે માટે આપણે નવા વૃક્ષોનું વાવેતર કરો. કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ ઓછા થાય તે માટે એવા જે આપણે યંત્રો છે તેનો વપરાશ ઓછો કરી, જેથી કરીને કાર્બન મોનોક્સાઇડ, CO2નું પ્રમાણ વાતાવરણમાં ઓછું થાય. જે આપણે રેફ્રિજરેટર વાપરી છીએ, એસી વાપરી છીએ, ઠંડા જે કાંઈ યંત્રો વાપરી છીએ તેના કારણે મિત્રો વાતાવરણમાં ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ
વધે છે, જેના કારણે પૃથ્વીના તાપમાનમાં સરેરાશ વધારો થાય છે, જેના કારણે ઓઝોન સ્તર છે જેમાં ગાબડા મિત્રો પડવા માંડ્યા છે અને જે સૂર્યપ્રકાશના જે અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો છે તે પાદરા આપણા જે ઓઝોન સ્તરને તોડી સીધા ચામડી માથે પડે છે. જેથી હવેના સમયમાં મિત્રો તમે જોતા હશો કે ચામડીના અને આંખોના કેન્સરમાં જે વધારો થયો છે આપણે, તેનું મુખ્ય કારણ ક્લોરીન વાયુનું પ્રમાણ જે ઓઝોન સ્તરને તોડે છે. અને વધારે તો યાદ નથી, પણ મિત્રો જે આપણે રેફ્રિજરેટર વાપરી છીએ, એસી વાપરી છીએ, તેમાંથી ક્લોરીનના પરમાણુ નીકળે છે. જે ક્લોરીનનો એક પરમાણુ એ લગભગ ઓઝોનના 10 લાખ પરમાણુનું વિખંડન કરે છે, જ્યાં મોટું ગાબડું સર્જાય છે મિત્રો. અને સૂર્યપ્રકાશના જે પારજાંબલી કિરણો કહેવાય ને, કે જે સીધા જ ગાબડામાંથી પસાર થઈ અને આપણી ચામડી ઉપર કે આંખોમાં પડે છે, જેથી કરીને આંખોમાં બળતરા થવી, ચામડીના નવા રોગો થવા જેવી સ્થિતિ મિત્રો સર્જાય છે. તો હાલ મિત્રો તમે જે અમે વૃક્ષ વાવી છીએ, અમારું કામ તમને કેવું લાગ્યું, જેના માટે મિત્રો કોમેન્ટ કરો, જેથી કરીને અમને જે વધારે વૃક્ષ વાવવાની જે પ્રેરણા છે અમને હિંમત મળે. અને વિડીયોને મિત્રો લાઈક કરવાનું કે કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. જો મિત્રો આ આપણે મોટી આવરનું વૃક્ષ છે, તેનું મૂળ જુઓ તમે કેવડું થઈ ગયું. આ મૂળનો વિકાસ મિત્રો ઝડપથી થઈ જશે અને વૃક્ષ મોટું થઈ જશે. તો અમારી ચેનલને મિત્રો સબસ્ક્રાઈબ કરો અને ભૂલતા નહીં મિત્રો કે વાતાવરણમાંથી આપણે જે ગરમીનું પ્રમાણ હમણાંના થોડાક વર્ષોમાં ખૂબ વધી રહ્યું છે, જેને ઓછું કરવા માટે અમારો તો આ મુખ્ય ધ્યેય છે વૃક્ષનું વાવેતર કરવાનું. તો મિત્રો તમે પણ વૃક્ષો વાવો, કેમ કે અમારા એક કે બે જણાથી વૃક્ષ વાવવાથી કાંઈ ફેર પડવાનો નથી. ગામડે ગામડે આવા મિત્રો વૃક્ષ વાવવાનું ચાલુ કરી દો, એવી મારી નમ્ર વિનંતી છે તમને. ધન્યવાદ. તો મિત્રો આપણને સંજયભાઈ જેટલું બોલતા ફાવતું નથી, એટલે આપણે આપણી રીતે પાણી પાય અને ઝાડવાનું ઉછેરનું કામ કરવાનું છે. આપણને એટલું બધું ફાવતું નથી બોલતા. એ ભાઈ ભણેલા છે, આપણે 3 ચોપડી તપાસ છે, એટલે આપણી પાસે એટલું બધું કાંઈ આવશે નહીં. આપણે તો આ વૃક્ષ જે વાવ્યા છે એમને ખાલી પાણી પાવાનું છે. અને સંજયભાઈ બધું આપણે બોલવામાં રહે છે ઠેઠ સુધી, તો એ ભાઈ બોલતા રહેશે. આપણે બીજા ક્યાં વાવેલા? અહીંયા આગળ ભાઈ. તો મિત્રો જલ્દીથી જલ્દી અમારા વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો, કોમેન્ટ કરો અને અમારા વિડીયોને સબસ્ક્રાઈબર કરો, જેથી કરીને અમે કાલ સવારે તમારા નામનું પણ વૃક્ષ વાવી શકીએ. તો મિત્રો સબસ્ક્રાઈબર કરો અને એટલે કોમેન્ટમાં પણ તમારું નામ અમને જણાવજો, જેથી કરીને અમે કાલ સવારે તમારા નામનું પણ વૃક્ષ વાવી શકીએ અને તમારા નામનું અમે તમારું નામ પણ વિડીયોમાં બોલી શકીએ કે આ ભાઈનું વૃક્ષ છે અને આ ભાઈ અમને કાલે સબસ્ક્રાઈબર કરી હતી. તો મિત્રો હવે ફરીને એકવાર હજી ડોલ ભરવા જ આવી જોઈશે. તો હાલો મિત્રો હવે આ વિડીયોને થોડી વાર આરામ દે. તો મિત્રો અત્યારે હું સંજયભાઈ બે જાય છે પાણી ભરવા પાછા. તો મિત્રો અમને કોમેન્ટમાં જણાવજો કે અમારું કામ કેવું છે. અને મિત્રો અમારું કામ તમને સારું લાગ્યું હોય તો કાલ સવારે પણ તમે પણ આવું કામ કરતા રહેજો, જેથી કરીને પર્યાવરણમાં બહુ મોટો ફાયદો થાય અને આપણને મનુષ્યને પણ ફાયદો થાય. અત્યારે લગભગ જંગલ કપાતા જાય છે અને આપણે જંગલ કપાતા રોકી નથી શકતા, પણ આપણે આપણી રીતે બનતી જેટલી મહેનત થાય એટલી મહેનત તો કરી શકીએ ને. એ 10 ઝાડવા કાપે તો આપણે 2 ઝાડવા તો વાવી શકીએ ને. એ મિત્રો આપણે જે આ વૃક્ષ કપાવવાનું જે મોટું કારણ છે, તે મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી આપણો ભારત દેશ એ કૃષિ પ્રધાન દેશ છે. 80% લોકો પહેલાં કૃષિ સાથે સંકળાયેલા હતા, જે હાલમાં અથવા લોકોએ જે આ ઔદ્યોગિકરણને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે, જેના કારણે ખાનગીકરણ થયું અને ઉદ્યોગો નવા થવા લાગ્યા, વૃક્ષોને કાપવા લાગ્યા માણસો, નવા ઉદ્યોગોનો વિકાસ થયો, જેના કારણે હાલમાં જે આપણે ખેત પેદાશોને પણ નુકસાન થાય છે, જે ઝેરી ધુમાડો નીકળે તેના કારણે. તો મિત્રો હવે હું પાણી ભરી લઉં. ચાલુ જ છે. જો મિત્રો અમારા ગામના ફોરેસ્ટમાં વરસાદની સિઝન ચાલુ છે, ત્યાં જોવા તમે પાણી કેવું સરસ મજાનું ભરેલું છે, પ્રકૃતિનું સુંદર એવું દ્રશ્ય છે.
અહીં ફોરેસ્ટમાં જે પ્રાણીઓ રહે છે ત્યાં પાણી પીવા માટે આવે છે. આવા ખાડા મિત્રો ફોરેસ્ટમાં અમારે ઠેર ઠેર કરેલા છે, જેથી કરીને પ્રાણીઓને પીવા માટેનું પાણી મળી રહે. હવે હું ને રાહુલભાઈ પાછા જે સ્પોટ ઉપર વૃક્ષો આવ્યા હતા ત્યાં જાય છીએ પાણી પાવા માટે. તો મિત્રો અત્યારે અમે વૃક્ષને પાણી પાઈ દીધું છે. તો હવે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબર ન કરી હોય તો મિત્રો સબસ્ક્રાઈબર કરી લેજો, જેથી કરીને અમે કાલ સવારે તમારા નામનું પણ વૃક્ષ વાવી શકીએ. અને આ વિડીયો તમારા 5 મિત્રોને શેર કરજો અને કોમેન્ટમાં તમારું નામ જણાવજો, જેથી કરીને અમે કાલ સવારે અમે તમારા નામનું પણ વૃક્ષ વાવી શકીએ. અને વૃક્ષ વાવી એમાં વિડીયોમાં અમે તમારું નામ લઈ શકીએ. આજ અમને 43-44 જેટલા કંઈક સબસ્ક્રાઈબર આવી હતી કે 34, એમાં 34 સબસ્ક્રાઈબર આવ્યા હતા, પણ એમાં કાંઈ ખબર ન રહી કોના સબસ્ક્રાઈબર છે કોના નથી એમ. એટલે અમે ખાલી 34 અત્યારે વૃક્ષ વાવી દીધા છે. એટલે તો આજથી આ વિડીયો અમે અપલોડ કરીએ એટલે તમે છે ને મિત્રો તમારું એમાં કોમેન્ટમાં નામ જણાવી દેજો કે અમારું આ નામ છે અને અમે સબસ્ક્રાઈબર કરેલી છે. તો અમે તરત જ કાલ સવારે તમારા નામનો પણ વિડીયો મૂકી શકીએ મિત્રો.